Are you missing Rock Solid? Well, you don't have to anymore because Rock Solid is back. Now go get ready for the service. Our ready Aravariko. First, let me welcome all of you who have joined us in today's Rock Solid online service. We are really glad to have you here. Rock Solid na enna? What is Rock Solid? Rock Solid is a fellowship that happens once in every month. Inga, we play games, we worship, we listen to the word, and moreover, we just have fun in the presence of the Lord. Rock Solid motto enna, it is to groom youngsters into great leaders. Our basic aim is to make your foundation strong in Christ. நிறைய பேருக்கு நிறைய passion and நிறைய talents இருக்கும், but எப்படி யூஸ் பண்ணனும் தெரியாது. But here at Rock Solid, we groom you and we help you to serve the Lord. A quick testimony, guys. When you see me, I was identified at Rock Solid, and from there, it's been a crazy ride serving the Lord. God has been using me to the fullest. சின்ன சின்ன விஷயத்துல இருந்து பெரிய விஷயங்கள் வரைக்கும். Well, if God can do that to me, He can do that to you as well. Without any further delay, let's move into the service. So sit back, relax, and we hope you will have a great time in the presence of the Lord. I will meet you at the end of the service. வாக்கு பண்ணினவர் மாறிடார், வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவார். 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 சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே. உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே. உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். அவர் மனிதர் அல்லவே, பொய் சொல்வதில்லையே. அவர் உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மறப்பதில்லையே. அவர் மனிதர் அல்லவே, பொய் சொல்வதில்லையே. அவர் உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மறப்பதில்லையே. வாக்கு தந்தவர் சிறந்தவர், சிறந்ததை தருபவர். ஏமாற்றம் நமக்கில்லையே. வாக்கு தந்தவர் சிறந்தவர், சிறந்ததை தருபவர். ஏமாற்றம் நமக்கில்லையே. சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே. உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே. உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். கடந்ததோ, தாமதம் ஆனதோ, வாக்கு தத்தங்கள் மீது நம்பிக்கை இருந்ததோ. காலங்கள் கடந்ததோ, தாமதம் ஆனதோ, வாக்கு தத்தங்கள் மீது நம்பிக்கை இருந்ததோ. வாக்கு தந்தவர் சிறந்தவர், சிறந்ததை தருபவர். ஏமாற்றம்
நமக்கில்லையே. வாக்கு தந்தவர் சிறந்தவர், சிறந்ததை தருபவர். ஏமாற்றம் நமக்கில்லையே. சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே. உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே. உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Whoa, whoa. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, let's all put our hands together this morning, church. Oh, our God is gracious enough to keep us safe in this chaotic situation. Amen. Oh, let's celebrate His grace this morning. Oh, let's sing this together. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings.
shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. Oh, you lay down your life, that I would be set free. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Oh, worthy is the Lamb who was slain, oh, worthy is the King who conquered the grave. Oh, worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, let's put our hands together, shout out a praise for the Lord. Amen. He deserves all the honor. Amen. அப்பா, உடைந்து போயிருக்கிற எங்கள் வாழ்க்கையை நீங்க உருவாக்கிடுவீங்க நான் விசுவாசிக்கிறோம், நம்புகிறோம். அநேக நேரத்தில் நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கலாம், உடைந்திருக்கலாம், இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். ஆனால் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், ஆண்டவரே உம்மாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை அப்பா. ஓ எஸ் ஃபாதர், எஸ் ஃபாதர், ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. நீங்க உருவாக்கிடும் ஆண்டவரே, நீங்க உருவாக்கிடும் ஒரு விஷயங்களை கண்ணோக்கி பார்த்துடும். உடைந்து போன என்னை உருவாக்கிடக்கூடும், தள்ளப்பட்ட என்னை தலைவனாக்கிடக்கூடும். விசுவாசத்தோட, உடைந்து போன என்னை உருவாக்கிடக்கூடும், தள்ளப்பட்ட என்னை தலைவனாக்கிடக்கூடும். என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை, என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை. நல்ல கரங்களை வைத்து சொல்லுவோமா? என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை,
எளியவனை சேற்றிலிருந்து தூக்கிடக்கூடும். சொல்லுங்க. சிறியவனை ஆயிரமாய் மாற்றிடக்கூடும். எளியவனை சேற்றிலிருந்து தூக்கிடக்கூடும். கரங்களை உயர்த்தி, என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை, என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை. சொல்வோமா? என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை, என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை. இந்த சூழ்நிலையிலும் கூட அநேகர் நம்ம நொந்து போயிருக்கலாம். வேலை இழப்புகள் இருக்கலாம், உயிரிழப்புகள் இருக்கலாம். ஆனால் நான் விசுவாசிக்கிறேன், இந்த நெருக்கத்தின் மத்தியில் ஆண்டவர் ஒரு மேன்மை நம்மளுக்கு வைத்திருக்கிறார். ஆமென். ஓ எஸ் ஃபாதர். விசுவாசத்தோட பாடுவோம். கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஓ ஹalleluya. கண்கள் காணாத அற்புதம், கண்கள் காண அற்புதங்கள் செய்திடக்கூடும். என் வேண்டுதல்கள் எல்லாம் நிறைவேற்றிடக்கூடும். விசுவாசத்தோட கண்கள் காண அற்புதங்கள் செய்திடக்கூடும். என் வேண்டுதல்கள் எல்லாம் நிறைவேற்றிடக்கூடும். கரங்களை வைத்து சொல்வோம். தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை, என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை, என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை, என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை. ஓ என் தேவனால் கூடாதது, என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை, என் தேவனால் கூடாததொன்றுமில்லை. என் இயேசுவால், என் இயேசுவால் கூடாததொன்றுமில்லை, என் இயேசுவால் கூடாததொன்றுமில்லை. ஹே கைஸ், உங்களை இந்த ஆன்லைன் ராக் சாலிட் மூலமாக பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்னைக்கு நம்ம ஐசக் அண்ணா வந்து நம்மளுக்கு கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவார். வாங்க பார்க்கலாம். ஹாய் கைஸ், இந்த ஆன்லைன் ராக் சாலிட் மூலியமாக சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபைன், நம்ம எந்த ஒரு டைம் இல்லாத படி சீக்கிரமாக நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர் கேம் ஆடுவோம். இந்த கேம் பேர் வந்து ஐஸ் பாய். எப்படியா கண்ணு முடிப்பா? ஐசக் அண்ணா, ஐஸ் பாய் இல்லை, நான் ஐஸ் பிரேக்கர். நான் வாங்கினா கொஞ்சம் சாரி, ஐஸ் பிரேக்கர் நான் மறந்துட்டு அது டைட்டில் கொஞ்சம் டங் ட்விஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஐஸ் பிரேக்கர் என்ன அப்படின்ட்டு டங் ட்விஸ்டர்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஐஸ் பிரேக்கர் பண்ண போகிறோம். சொல்லுங்க, என்னது? டங் ட்விஸ்டர். வெரி குட், டங் ட்விஸ்டர். நான் ஒரு 5 டங் ட்விஸ்ட் சொல்ல போகிறேன். அதில் நம்ம கிறிஸ்டா நான் வந்து சூப்பராக வந்து சொல்ல போகிறாரு. நீங்களும் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். சரியா? ரெடியா? டங் ட்விஸ்டர் பண்ணலாமா? ஓகே ஃபைன், சூப்பர். சரி, அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த டங் ட்விஸ்டரை எங்கள் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள். நீங்கள் சொல்கிற ஆன்சர் கரெக்டாக எல்லா டங் ட்விஸ்டரையும் சொல்லி முடிச்சிட்டிங்கன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட நேமோட அதை போஸ்ட் பண்ணுங்க. மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நல்லா கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன். Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy. Was he? Fuzzy. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy. Was he? Ready? One more, come on. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy was he? Wasn't fuzzy. Wasn't fuzzy. Okay. திருப்பி சொல்றால கவனிங்க. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy. Was he? Okay. So இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபைன். ஒன்று. ரெண்டாவது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். இது வந்து லாரி. என்னது? லாரி. ஸோ ரெட் லாரி, எல்லோ லாரி. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சரி பரவாயில்ல, இப்போதைக்கு எல்லோன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ரெட் லாரி, எல்லோ லாரி. சொல்லுங்க பாப்போம். லாரி இல்ல லாரி. 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 ஸோ ஓகே, கிருஷ்ணா எனக்கு வரல. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ரெட் லாரி, எல்லோ லாரி. ரெட் லாரி, எல்லோ லாரி. எல்லோ லாரி. ரெட் லாரி, எல்லோ லாரி. சரி ஃபைன், நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க. வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு சூப்பராக வந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சரக்குன்னு அடிச்சிருங்க. ரைட். அடுத்தது செகண்ட், தேர்ட் ஒன்.
இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். ஐ தாட் அப்படின்னு வரும். என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? ஐ தாட் யா. ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் திங்கிங் ஆஃப் தேங்கிங் யூ. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஐ தாட் ஆஃப் திங்கிங் ஆஃப் தேங்கிங் யூ. மூணாவது என்ன பண்ண போறோம்னா ஐ தாட் ஆஃப் திங்கிங் ஆஃப் தேங்கிங் யூ. சொல்லுங்க பாப்போம். ஐ தாட் ஆஃப் திங்கிங் ஆஃப் தேங்கிங் யூ. ஓகே சூப்பர். இத பாஸா ஐ தாட் ஆஃப் திங்கிங் ஆஃப் தேங்கிங் யூ. I thought of thinking of thanking you. I thought of thinking and thanking you. சூப்பருங்க, வண்டர்ஃபுல். இப்போ இதே நீங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணுங்க, ஃபாஸ்டா ட்ரை பண்ணுங்க. சூப்பர் ஒர்க்ஸ்னா கமெண்ட்ஸ்ல நீங்க பண்ணுங்க. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy. Was and first. Second இது red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Okay, அடுத்தது I thought of thinking of thanking you. I thought of thinking of thanking you. I thought of thinking of thanking you. So I believe that you are enjoy this icebreaker. வீட்ல போயிட்டு வீட்ல எல்லாரும் சொல்லி கொடுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. Have a nice day. Good evening guys. Thank you for joining our online Rock Solid Youth Fellowship. எல்லாரும் வீட்ல சேஃபா இருக்கீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம். சில பேர் Rock Solid Fellowship மிஸ் பண்றீங்கன்னு புரியுது. ஆனா இந்த லாக்டவுன் டைம்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெலோஷிப் ஆன்லைன்ல நம்ம சந்திக்கும்படி ஆண்டவர் டெக்னாலஜிஸ் கொடுத்து நம்மளுக்கு ஆசீர்வதித்து இருக்கிறாரு. அதுக்காகவே நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தணும். நம்ம ராக் சாலிட் யூத் ஃபெலோஷிப்ல ஆல்பா குரூப்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு அதை பத்தி தெரியும் தெரியல. தெரியாதவங்களுக்காக இப்போ ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆல்பா பத்தி உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். Alpha is a journey where we explore the basics of Christian faith. நிறைய பேருக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். சில நேரம் அதை பத்தி நம்ம பேச மாட்டோம். why I'm here, என்னோட பர்பஸ் என்ன, நான் லைஃப்ல என்னோட பர்பஸ் என்ன, is there anything more to life than this, இந்த மாதிரி பல கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஆனா இதை பத்தி அதிகமா பேச மாட்டோம், டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் ஆனா இங்க ஆல்பால we create that space and give the opportunity to talk about these questions and in a way that is very open and honest. So Alpha is a very good journey, and Alpha we have 10 weeks class, and Alpha is all about fun, food and discussion. So இது ரொம்ப போரிங்கா இருக்காது, ரொம்ப இன்டராக்டிவா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இந்த ஆல்பா செஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். இந்த ஆல்பா மூலமா ஈவன் இன் திஸ் லாக்டவுன் எங்களோட நிறைய ஆல்பா மெம்பர்ஸ் பிளெஸ்டா ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தின ஒரு குட்டி டெஸ்டிமனி இப்போ எங்களோட ஆல்பா மெம்பர்ஸ் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுவாங்க. Praise the Lord, I'm Saral. I'm very much grateful to be in the part of Alpha class. Alpha class really created a very big impact in my life. I'm very much thankful to Alpha class leaders because they guided me in all my ways. Alpha class is not a class, but it's always a family where we get together and get closer to God. Alpha class taught me what is true happiness, what is the purpose of life, how to overcome your sin and temptations, how to read Bible every day, how to pray every day. I'm really thankful for that. Even in this lockdown period, we are still connected through technology and Zoom calls. We have finished nearly 4 books in Bible, and we are really good in that books because we attended many quizzes. I'm getting more closer to God. I can feel that. I'm not a girl who talks like this because I'm very much shy. After attending Alpha classes, I'm bold enough now. In those lockdown periods, we get daily devotions that motivated me. I have many questions. Even if I ask, the Alpha leaders are very kind to answer that. I'm very much thankful for the Alpha leaders and Alpha groups. Thank you. Praise Lord. இந்த கஷ்டமான நெருக்கமான சூழ்நிலையும் கூட காட் என்னையும் என் ஃபேமிலியும் பத்திரமா பார்த்துக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு டெய்லி நீட்ஸையும் அவர் பார்த்துக்கிறாரு. அதுக்காக நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நானும் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் உயிரோடு இருக்கோம் அப்படின்னா அது காடோட சுத்த கிருபை மட்டும்தான். ஆல்ஃபா கிளாஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோட லைஃப் சேஞ்சிங் கிளாஸ்ன்னு தான் நான் சொல்வேன். பிகாஸ் நான் போகிற ஒவ்வொரு செக்ஷனுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்னோட மென்டர்ஸ் எடுக்கிற கிளாஸஸ், தென் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் செக்ஷன், அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற கேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுலேருந்து ஏதாச்சும் கற்றுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். என்னோட மென்டர்ஸ் கொடுக்குற நோட்ஸ் அதை நான் வீட்டில் வந்து ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பைபிள் அண்ட் காடை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்க ஆசையாக இருக்குது. ஆல்ஃபா கிளாஸ் ஒரு மிகப்பெரிய டெஸ்டிமனி தான் நான் சொல்வேன். பிகாஸ் எனக்குள்ளே இருந்த அந்த டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணி இந்த மாதிரி கிளாஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் யோசிச்சிருந்தேன். இந்த லாக்டவுன் டேஸில் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களே, சர்ச் போக முடியாது, ஆல்ஃபா கிளாஸ் மிஸ் பண்ணுவோமே அப்படின்னு மட்டும்தான். பட் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணி காட் நம்ம பாஸ்டர் மூலியமா ஆன்லைன் சர்வீஸ் ஏற்படுத்தினாங்க. ஆல்ஃபா குரூப் மூலியமா
டெய்லி என்னோட மென்டர் சென்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு அந்த ஷார்ட் டிவோஷன்ஸ் அண்ட் பைபிள் ரீடிங்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. போன வீக்கில் நாங்கள் 4 புக்ஸ் படித்து முடித்து எழுதணும். என்னோட மென்டர்ஸ் அந்த அனுப்புகிற ஷார்ட் டிவோஷன்ஸ் அண்ட் பைபிள் ரீடிங்ஸ் படிக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இந்த லாக்டவுன் டேஸில் அது படிக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எனக்குள்ளே இருக்கிற சில கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் கிடைக்குது. தேங்க்யூ மென்டர்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் கைடன்ஸ். I hope the testimonies you have heard has blessed you and encouraged you. இந்த ஸ்மால் குரூப் ஆல்ஃபா மூலியமா எங்களுடைய ஆல்ஃபா மெம்பர்ஸோட வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஏற்படுத்தின மாற்றத்துக்காகவும் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்காகவும் நாங்கள் தேவனை மனதார மகிமைப்படுத்துகிறோம். It's not too late to join our alpha groups. If you'd like to be a part of it, please contact the number displayed on the screen. May God bless you. I hope you guys enjoyed worship. எல்லாரும் worship enjoy பண்ணீங்களா? இந்த ராக் சாலிடு ஆன்லைன் சர்வீஸில் உங்களை பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களை எல்லாரையும் பார்க்குறோம். எல்லாம் சேஃபாக சவுண்டாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், பாதுகாப்பாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாதுகாப்பாக இருந்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்கள். அடுத்த ஒரு 5 நிமிஷத்தில் கூட எல்லாருமே நம்ம லாக்டவுனில் இருக்கோம், குவாரண்டைனில் தான் இருக்கோம். அநேக இடத்துல வெளியே போக முடியல, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க முடியல. ஆனால் இந்த லாக்டவுன் பீரியடு இஸ் நாட் அ ரெஸ்ட் பீரியட். பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள், இது ரெஸ்ட்டுக்காக இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு ஃபேக்ட் சொல்லட்டா? இது போல் ஒரு பிளேகில் தான் சார் ஐசக் நியூட்டன் வந்து கிராவிட்டியை கண்டுபிடிச்சாராம். இந்த பிளேகில் அவர் லாக்டவுனில் வீட்டில் இருக்கும்போது தான் ஈ ஃபவுண்ட் கிராவிட்டி. அதே போல் தான் ஷேக்ஸ்பியரு இது போல் ஒரு பிளேகில் லண்டனில் ஒரு பிளேகில் இருக்கும்போது தான் ஈ ரோட் அ புக் கால்டு கிங் லியர். ஸோ இந்த குவாரண்டைன் பீரியட், இந்த லாக்டவுன் பீரியடை நம்ம அநேக விஷயத்துக்கு ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து நாங்கள் கேள்விப்படுறோம், எங்கள் பசங்க லேட்டாக எழுந்திக்கிறாங்க, லேட்டாக சாப்பிட்றாங்க, லேட்டாக தூங்குறாங்க, நிறைய வேலை செய்யறதில்லை, டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்ட்டு. ஆனால் நான் இந்த 5 நிமிஷம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக விசுவாசிக்கிறேன் நமக்குள்ள ஒரு மாற்றம் ஏற்படும். We will have to change ourselves because as I told you, this is not a rest period. இந்த பீரியடை ப்ரொடக்டிவாக நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு ஒரு 5 டிப் நான் தர போகிறேன். 5 இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸ். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம், நீங்கள் காலேஜில் இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த 5 டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியட் இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருக்கும்னு தெரியாது, அதை நீங்கள் ப்ரொடக்டிவாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The first tip is to prioritize your work. உங்கள் ஒர்க்கு, உங்கள் ஸ்டடீஸ், நீங்கள் என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை ப்ரையாரிட்டி பண்ணுங்கள். இதுதான் பரேட்டோ பிரின்சிபல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் அபவுட் வாட் இஸ் த 20% ஆஃப் ஒர்க் தட் யூ டூ விச் வில் கிவ் யூ 80% ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ். இதை நீங்கள் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம்னா ஒரு 4 குவாட்ரண்ட் மூலமாக நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். இம்பார்ட்டண்ட், அர்ஜென்ட், நாட் இம்பார்ட்டண்ட். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் அதில் போடப்படும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இமிடியேட்டாக நீங்கள் செய்யணும், நீங்களே செய்யணும் அப்படின்றத டாப்பில் போடுங்க. அதை நீங்கள் டெலிகேட் பண்ணலான்னா பாட்டம் லெஃப்டில் போடுங்க. அர்ஜென்ட்டாக செய்யணும் அப்படின்னா டாப் ரைட்டில் போடுங்க. லெஸ் அர்ஜென்ட்னா டாப் பாட்டம் கார்னர் ரைட்டில் போடுங்க. ஸோ இது போல் உங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை இந்த குவாட்ரண்ட்டில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி மோர் ப்ரொடக்டிவ். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். அதே போல் 2வது இம்பார்ட்டண்ட் டிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் மல்டி டாஸ்கிங். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேலையை சேர்த்து பேரலாக பண்ணுவாங்க. மல்டி டாஸ்கிங் இஸ் ஸ்கில் தான், ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் ஒரு ரிசர்ச் சொல்லுது, when you multitask you are able to achieve only 40% of what you are bound to do. வெறும் 40% தான் உங்களால் அந்த வேலையை முடிக்க முடியுமா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள், மல்டி டாஸ்கிங் இருந்து நல்லது தான். பட் ஆனால் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் எடுத்து ஃபோக்கஸ்டாக செஞ்சீங்கன்னா அதோட ரிசல்ட்ஸு இன்னும் நிறைய கிடைக்கும். அதே போல் 3வது டிப்பு நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. 3வது டிப் இஸ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் அவைலபிள் டெக்னாலஜி. நம்ம நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கும், கரெக்டாக? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் என்னென்ன டூல், நீங்கள் டு டூ லிஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு, உங்களை ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதே போல் உங்களை வேலைகளை சுலபமாக்கக்கூடிய அநேக டெக்னாலஜி டூல்ஸு, ஆப்ஸ்லாம் we have. You can use them and be benefited. அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். The 4th point is taking breaks at regular intervals. It is very important that we take breaks. நமக்கு ஒரு நாளில் நிறைய வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஷார்ட் பிரேக்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம பிரெயின் ஆனது இட் இஸ் ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ் அட் ஒன் பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி ஒரு event for only 90 minutes மேக்ஸிமம். 90 minutes தான் நம்மளோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் இருக்குமா. Researchers says it is very important for us to take quick breaks. When you take quick breaks, it enhances your productivity.
உங்களுடைய ரிசல்ட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் பிரேக் எடுத்து நிமித்தமாக நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும், நல்லா அதிகரிக்கும். The fifth and final tip is to make sure, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப், is to learn to say no. Learn to say no to others and most importantly learn to say no to yourself. Sometimes நம்ம எல்லாத்தையும் கொடுங்க, வாங்க, கேளுங்க, சேருங்க, எனக்கு சேர்த்துக்கோங்க, just give it to me, I will finish it, or let's do this after this. நம்மளுக்கு இந்த நோ சொல்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியல. ரோ சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக போய் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம பக்கெட்டில் போட்டுட்டு we are not able to prioritize. The most important thing if you want to be productive is to learn to say no. So these are the 5 tips which will help you be more productive during this lockdown. Don't forget, as I told earlier, in the lockdown period la, in the quarantine period la, தனிமையில இருக்கும் பொழுது அநேக விஞ்ஞானிகள், a lot of scientists have created a lot of stuffs. I'm sure you can do that too. You can discover a lot of things. You can discover the lost relationship with your Christ or the friends around you, the relations, the friends around you, with your father, with your mother, with your siblings. This is your time. This is the time given, I firmly believe, given by the Lord for you to be more productive. Do well. God bless you. Dear friends, I welcome you all to this edition of Rock Solid. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? I know நம்மளுக்கு ராக் சாலிட் இந்த தடவை எல்லாம் we couldn't gather together, but this is no less, we are still in touch. Thank God for the technology, we are all able to meet once again. ஒன்றுமே இல்லாததுக்கு நம்ம இந்த ஏப்ரலில் ராக் சாலிடில் we are all able to catch up. I'm so happy to catch up with all my friends. ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் தம்பி தங்கச்சின்னு சொல்லணும், பட் தென் தம்பி தங்கச்சி சொன்னால் நானும் கொஞ்சம் வயசான மாதிரி இருக்கும். ஸோ we are all friends. முடிய வச்சு வயசை கேட்ச் பண்ணாதீங்க. ஸோ we are all friends. I'm so glad to catch up with all your friends. I believe that you had great time with games, icebreakers and also worship, and this is the time to listen to God's word. அதுவும் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா the Lord has asked me to speak to you on how to deal with hard times. கடினமான நேரங்களை எப்படி சந்திப்பது? How can we deal with hard times? When I was in my 12th standard, I remember reading this particular caption. அதாவது, and I was very terrified. ஏன்னா திருப்பி இந்த எக்ஸாம் டைமில் கடைசி நேரத்தில் நாட் வெல், எப்படி எக்ஸாம் எல்லாம் ஓவர் டென்ஷன். During tough times I read this caption. It says, deal with your problems, meet them, greet them, treat them, and for sure you will defeat them. Okay? Deal with your problems, meet them, greet them, treat them, and surely you can defeat them. So dear children of God, இன்னைக்கு பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு we want to escape our problems. ப்ராப்ளத்தை பார்த்து ஓடினோன்னு பார்க்குறோம். தேவ பிள்ளைகளை இன்னைக்கு டியூரிங் டஃப் டைம்ஸ், டியூரிங் ஹார்ட் டைம்ஸ், எஸ்பெஷலி டியூரிங் இந்த கொரோனா, நிறைய பேர் யுவர் ரைட்டிங் ப்ராப்ளி எக்ஸாம்ஸ் ஆர் ப்ராப்ளி யுவர் ஒர்க்கிங் ஆல் இன் திஸ் யூத் ஏஜ். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி ஒன்றாலும் சொல்கிறான், பாஸ்டர் இந்த லாக்டவுனில் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ண முடியல. இருக்கிற பிரச்சனையில் லாக்டவுனில் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ண முடியல. அவனுக்கு பிரச்சனை, அவனுக்கு வேலை இருக்குமா, சாப்பாடு இருக்குமான்ற பிரச்சனை இல்லை. கேர்ள் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ண முடியாத அவள் எப்படி இருக்கிற, அவளை பார்க்க முடியல. வீட்டில் ஃபோனை பிடிங்கி வச்சுட்டாங்க. அவங்க அப்பா அம்மா அவங்கள பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அதனால் நீங்கள்லாம் கவலைப்படாதீங்க. ஸோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டை மிஸ் பண்ணுற பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறேன், தயவுசெய்து இந்த லாக்டவுன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிற ஒரு டைமு உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லாம் ஆண்டவர் பிரசனத்தில் வச்சு ஜோம் பண்ணி கடவுளுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா இல்லைன்னு கேட்குற டைமு இந்த லாக்டவுன். ஓகே, ஸோ என்னை யாரும் சபிக்காதீங்க. But then, how to deal during tough times? Dear children of God, it's very important that we deal with our problems. நம்ம பிரச்சனைகளை நேருக்கு நேரு சந்திச்சு அதை டீல் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். Don't try to avoid. Only when you meet them, greet them and treat your problems would you be able to defeat them. ஓடி போனால் நம்ம பிரச்சனை ஒன்றும் பெருசாடும். I read this story about a German shepherd. A German shepherd was chasing rabbits in the forest one day. ஒரு நாள் என்ன பண்ணது, ஒரு நாய், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய் rabbit எல்லாம் சேஸ் பண்ணி it went deep into the forest. அப்போ என்னாச்சு, ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சு, ஐயோ ஐ ஹவ் கம் டீப் இன்டு தி ஃபாரஸ்ட், நவ் ஹவு கேன் ஐ எஸ்கேப்னு பார்த்தா அந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் திரும்பி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேந்தர், ஒரு பிளாக் டைகர், பேந்தர்னு தெரியல, இட் வாஸ் ட்ரைங் டு அட்டாக். இதை கடிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த சைட்லேருந்து வந்துருக்குது. நவ் if the German shepherd runs away, the panther will definitely outrun the German shepherd. அதை ரேஸ் அடித்து நிச்சயமாக சாப்பிட்றோம். Now the German shepherd decided, okay, I will deal with this problem அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுச்சு, பக்கத்தில் சில எலும்புலாம் இதுதான். அந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் இப்படிக்கா திரும்பிச்சு, அதாவது பேந்தர் பின்னாடிலேருந்து வர மாதிரி திருப்பிட்டு பேக் சைட் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு அந்த எலும்புலாம் கடிச்சிட்டு அந்த பேந்தர் கிட்ட வரும்போது as soon as the panther came close, அது என்ன பண்ணிச்சான், வாய் திறந்து பேசிச்சான். ஓகே, இதெல்லாம் ஒரு இமேஜினரி ஸ்டோரி, உடனே நடந்ததுன்னு கேட்காதீங்க, பைபிளுக்கு தான் கேட்க போறீங்க, சரியா? அந்த எலும்பை கடிச்சிட்டு அதை சொல்லிச்சான், அப்பா
இந்த பேந்தர் எவ்வளோ டேஸ்டி ஆகுது, பேந்தரோட எலும்பே டேஸ்டி ஆகுது, இன்னொரு பேந்தர் மாட்டினா நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசின உடனே இதை கேட்ட அந்த பேந்தர் பயந்து ஓடிச்சான். அந்த நாய்க்கு பேந்தரும் மாட்டல, அந்த நாய் எலும்பு ஏதோ ஒரு எலும்பை சாப்பிட்டுருக்குது. பட் தென் the dog did not run away. Now the story is not over. இந்த கதையை மேலேருந்து மரத்துலேருந்து ஒரு ஸ்குவிரல், ஓகே, ஒரு அணில் பார்த்துட்டு இருந்துச்சான். ஓகே, இட் வாண்டட் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். இந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ஏதாவது மாட்டி விடணும், அந்த பேந்தர் கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும். இந்த அணில் என்ன பண்ணிச்சான், ஓடி போய் பேந்தர் கிட்ட எல்லா உண்மையும் சொல்லிச்சான். உண்மையிலே அது எதையும் சாப்பிடல, அது சாப்பிடாம உன்னை ஏமாத்துது, வா அதை போய் சாப்பிடலாம்னு சொன்னதை இதை அணில் கூட்டிட்டு வருது. ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பார்த்துச்சு. ஸோ இந்த பேந்தர் பின்னாடி வருது, பேந்தருக்கு மேலே இந்த அணில் உட்காந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பார்த்து இப்போ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ஓடி இல்லாமா, இல்லை இதுவும் நம்ம டீல் பண்ணி ஆகணும். இப்போ ப்ராப்ளம் இன்னும் பெருசாக வருது, அந்த பேந்தர் நம்மளை அடித்து காலி பண்ண போது வருது. ஸோ இந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் என்ன பண்ணுற, திருப்பி அதே எலும்பை சாப்பிடும் போது இந்த பேந்தர் ரொம்ப டேஸ்டியாகுது, நம்ம அணில் அமைச்சிருக்கிறோம், இன்னொரு பேந்தரை எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டின்னு வந்து அந்த அணில் கண்டிப்பாக இன்னொரு பேந்தரை கூட்டின்னு வந்து சத்தமாக சொல்லிச்சான். இதை கேட்ட பேந்தர் ஓடி போயிடுச்சான். Children of God, it's all about our problems will come back to us again and again. அந்த பேந்தர் எப்படி திருப்பி திருப்பி வந்துச்சோ, our problems will come back to her again. Her hurts will come back to us again. Our challenges will keep coming in our life. But இதெல்லாம் எப்படி டீல் பண்ண போறோம்னு ரொம்ப முக்கியம் தேவ பிள்ளைகள். Numbers chapter 13 verse 30-32 வாசித்தீங்கன்னா, there is this report, ஒரு 12 spy they go into the land of Canaan, and when they come with a lot of good report. First நல்லா இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது, பால் தேன் ஓடுதுன்றாங்க. But then after they say அங்க giants இருக்கிறாங்க, அவங்கள கான்கரே பண்ண முடியாது. They give a bad report. But Caleb என்ன சொல்றாருன்னா, no matter what the challenge is, we will go meet them, greet them and defeat them. ஆண்டவர் நம்மோட இருக்கிறார், we can defeat our problems. ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, if you read this chapter at home, oh they are big giants, they will definitely defeat us ன்றாங்க. But Caleb says no worries, எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் Lord is on our side, we can deal with those challenges and tough times. Dear children of God, today we are getting a lot of bad reports. அதுவும் இந்த கொரோனாவை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா பேட் ரிப்போர்ட்ஸாக இருக்குது. ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, we are getting to know that so many things are happening. எக்ஸாம் நடக்குமா நடக்காதா, எக்ஸாம் கேன்சல் ஆகுமா, காலேஜ் இருக்குமா இருக்காதா, will we have jobs, பேரண்ட்ஸ்க்கு ஜாப்ஸ் இருக்குமா, will we have money. We get a lot of bad reports. But then I want to tell you, these tough times, God is telling you, be still. இருந்து Caleb சொன்னது போல, we will go ahead and face these problems and defeat them. So I don't know what you're going through today, probably a hurt or a failure, something destructive or something which is scaring you. First, what do you need to do? First, if you have a problem, நம்மளுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுமா, ப்ராப்ளமை நம்ம அட்மிட்டே பண்ணிக்க மாட்டோம். நம்மளுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அட்மிட் பண்ணிக்க மாட்டோம். They said not the best way to deal with the problem is to first of all admit we have a problem. நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது. சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, people will know that the relationship is problematic, but இருந்தாலும் அவங்க வந்து they will turn a blind eye to go on with the relationships, to go on with a bad friend, to go on with a hurt, to go on with a அவங்க அட்மிட்டே பண்ணிக்க மாட்டாங்க. The best way to deal with your tough times or your problems, the first thing is admit we have a problem. Second point, you need to consider whether this problem requires my attention. நம்ம சில வாழ்க்கையில் சில வர பிரச்சனைலாம் வர்த்தே இல்லை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் தெரியுமா, இது வர்த்தே இல்லை. அந்த மாதிரி வர்த்தே இல்லாத ஆட்கள், வர்த்தே இல்லாத ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட், இஸ் இட் ரியலி worthy to deal with? Okay, first admit there's a problem. Second, see if it's really worthy to deal with it. If it's a really problem which has to, it is a real problem which has to be dealt with. மூணாவது, look at what others have done. மற்றவங்க இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை எப்படி டீல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு look at what others have done. See if we can take their help. Fourth, see if you could break down your problems into smaller parts and deal it over a period of time. உன் பிரச்சனையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் பண்ணி டீல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க. Fifth, see, ஒரு ஜோக்கை நம்ம கேட்டோம்னு வச்சிங்களேன், அந்த ஜோக்கை திருப்பி திருப்பி கேட்டோம்னா திருப்பி சிரிப்போமா, அதே ஜோக்கை கேட்டேன், இந்த ஜோக்கை நான் கேட்டேன், திருப்பி சிரிக்க முடியாது. எப்படி ஒரே ஜோக்குக்கு நம்ம திருப்பி சிரிக்க முடியாதோ, அதே மாதிரி ஒரே பிரச்சனைக்கு திருப்பி அழாதீங்க. Don't repetitively grumble or complain over the same problem or feel hurt over the same problem. ஒரே விஷயத்துக்கு திருப்பி சிரிக்க முடியாதுல்ல, அதே மாதிரி ஒரே விஷயத்துக்கு திருப்பி அழுவாதீங்க. The last point I want to tell you is, if people are making your life miserable, avoid miserable people in your life. And that's the best way to deal with challenges and problems. We are all facing hard times. We are all having challenges. But the best way to deal with the problem is not to avoid them,
but to meet them, greet them, treat them, and defeat them. How do we treat them? Consider a problem. Does it need your attention? How do others deal with it? Next day, break it into smaller problems, laugh over it, avoid miserable people. You will definitely be able to defeat the tough times you are facing in life. Kale bichonnada, don't believe in all the bad reports. The Lord is with us. He will definitely enable us to come out victorious. I'm going to see you guys emerging victorious over all your tough times. நீங்க எல்லாம் அடுத்த தடவை சாட்சி சொல்லும்படியாக ஆண்டவர் செய்ய போகிறார். I'm going to pray for you. Father, I want to bless every youngster who are watching this program. Father, we know that they are going through tough times, but Lord, you are with them, and we will not believe in the bad reports. We will meet, greet, and treat and defeat our problems and come out victoriously, Raja. இந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். Dear children of God, this is a prayer number, and in case if you want any help or prayer, always reach out to us. You know our website, our Instagram, Facebook, YouTube. Keep following us. Ask your friends to subscribe as well. Mukima, if you want to join our alpha groups or our youth groups, please contact Brother Sam Lawrence or Cecil or Sheila. Their numbers are mentioned here. Our numbers ku phone பண்ணுங்க. Join our groups and definitely you will have great fun. See you next time in the next Rock Solid edition. God bless you. Hey guys, I'm back. I hope you had a great time with our Rock Solid team today. Okay, எங்களோட service பிடிச்சிருந்ததுன்னா please do let us know in the comments below. We would love to hear it from you. So இப்போ என்ன? It's time for us to sign off. But we will make sure to meet you very soon. அது வரைக்கும் you can stay in touch with us through Instagram. Our Instagram ID is displayed on the screen. So until then, stay home, stay safe. This is Rock Solid Team signing off. Bye bye.